பங்கேற்று இந்நாள் சிறப்பாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி இந்நிகழ்ச்சியை துவங்குகிறோம். அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக எமது கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் சாந்தி பிரியா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ரொட்டேரியன் பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் வடிவேல் ராமையா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். எமது கல்லூரியின் தாளாளர் டாக்டர் ஜெபின் ஜோஸ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். டாக்டர் ஏஎஸ்சி ஜெரால்ட் ஞானரத்தினம் அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இந்நிகழ்ச்சியை மேலும் சிறப்பிக்கும் விதமாக வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் முன்னாள் அமைச்சரும் எம்எல்ஏவுமான திரு கடம்பூர் ராஜ் அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். தென்றலிலே தவழ்ந்து வரும் தென்பொதிகை சந்தனமே, தெருவினிலே அசைந்து வரும் தென்பாண்டி சீதனமே, தென்குமரி எதிரொலிக்கும் தெய்வக்குரல் சித்திரமே, தொன்மை கொண்ட தமிழ் மகளை வணங்கும் விதமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலை பாட வருகிறார்கள் எங்கள் மாணவிகள் ஜாஸ்மின், ராமலட்சுமி, ராஜபிரியா. தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலுக்கு அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெற்கனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறையுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியர்ந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. மயா பாபம் தீபஜோதி நமோஸ்துதே. ஒளி பரம்பொருளின் வடிவம், அறியாமையை நீக்கி அறிவொளியை தரும். பிற ஒளியை மட்டுமின்றி நமது அகத்தின் இருளையும் அகற்றி ஞானத்தை அருளிட எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி விருந்தினர்கள் அனைவரும் இணைந்து குத்துவிளக்கினை ஏற்றி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
பாடிய மாணவிகளுக்கு நன்றி. அன்பு பயிர் வளர்க்கும் இன்ப நந்தவனமாய், பொறுமையில் பூமியாய், பொது உடைமையை போற்றுவதில் புது காற்றாய், அகன்ற அன்பில் ஆகாயமாய், அனைவரையும் அணைக்கும் அரும்புலனாய் விளங்கும் எமது கல்லூரியின் ஆசிரியை திருமதி இந்துஜா அவர்களை வரவேற்பு உரையை வழங்க வருமாறு இன்முகத்துடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். And all gather here in this beautiful evening, I welcome you to all this grand event. It gives me immense pleasure and great sense of honor to welcome you all to this Cultural Day celebration of Swarna Institution. Today is a special occasion where the talent meets tradition, creativity blends with the culture, and young minds express themselves beyond the academics. First and foremost, I extend my warm and respected welcome to our esteemed chief guest. We are deeply honored by the presence of Sir Sri Kadambur C. Raju, Sir, Honorable MLA and former Minister for Information and Publicity. Sir, your dedication to public service and your valuable contribution to society are truly inspiring. Your gracious presence adds great prestige to this occasion. Welcome you, sir. We are equally privileged to welcome Sir Dr. A.S.A. Gerald Gnanarathinam, sir, Chairman, Noble Group of Institution. Sir, I can't describe you in a single line. When I start studying about you, I admired and wondered about your dedications. 22 years of experience in PG Hemis, 19 years till date as a chairman of Noble Group of Institution. Not only a chairman, also a post held as the State Deputy General Secretary, Tamil Nadu Private School Associations. Attended several national and international conferences. Also a resource person for conducted several orientation programs for school teachers and students throughout the Tamil Nadu. Received 20 plus awards. Dr. Radhakrishna Award from Government of Tamil Nadu, Shakespeare Award, Rajiv Gandhi Gold Medal, Dr. Abdul Kalam Award, Best Citizen of India, Educationist of the Year. Sir, your visionary leadership and commitments in excellence in education have shaped countless young lives. We are grateful for your encouragement and guidance, sir. I would like you to welcome you, sir, to this magnificent event on behalf of everyone. I take this opportunity to extend a cordial welcome to our distinguished dignitaries. Sir, Rotarian Dr. P. Jebin Jose, Chairman and Correspondent of Swarna Group of Institution. He is described as a first-generation administrator who rose from a humble beginning throughout her dedicated hard work. Under his chairmanship, the institution has focused on providing holistic learning, education, nursing, paramedical and non-paramedical education. While institutional documentation highlights him as a shining example of leadership and administrating excellence, he is recognized for his leadership in establishing world-class education standards for rural communities. We are blessed to have you as our leaders, sir. Welcome you, sir, once again. Rotarian Engineer, Sir Vadivel Ramaya, sir, past Assistant Governor, Rotary Club of Virudunagar. Thank you for your presence, sir. Welcome you again. Dr. V. Shantipriya, ma'am, Financial Trustee and Principal of Swarna Institute of Medical Science. It's my privilege to introduce a dynamic and dedicated educationist, Iron Lady, who has been serving the field of education with commitment for the past 15 years. She is a remarkable example of resilience and leadership. With her vast experience in academic, administration, institutional management, and financial stewardship, he has successfully guided the institution towards the growth and excellence. I am proud to introduce you once again, ma'am.
by your presence, and we sincerely thank you for taking time out of your busy schedules to grace this memorable occasion. I also extend my heartfelt welcome to our respected faculty members, non-teaching staff, parents, and most importantly, last but not the least, our dear students, the vibrant soul of today's celebration. This cultural day is a platform for our students to showcase their talents, celebrate unity in diversity, strengthen the spirit of strengthness. We also extend a heartfelt welcome to our extreme Rotarians whose service, leadership, and commitment to community development continue to inspire us. We are honored by your gracious presence today. Also, a warm and respected welcome to all the photographers and media professionals who are here to capture and share the essence of memorable occasion. Your presence adds value and visibility to our program. Welcome you all, sir. Let us all enjoy the performance, appreciate the creativity of the students, and make this day a memorable one. Once again, I warmly welcome you all and wish this Cultural Day celebration a grand success. Before we begin today's program, let us first seek the blessings of Almighty God, whose grace gives us in all our endeavors. With smile and love, all enjoy this celebration. Welcome you all once again. Thank you. நமது ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் டாக்டர் ஏஎஸ்சி ஜெரால்ட் ஞானரத்தினம் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தினகரன் ரிப்போர்ட்டர் மிஸ்டர் காந்திராஜ் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
கல்லூரி என சிந்தித்தவர். விடாமுயற்சியின் வெற்றி வடிவம். எடுத்த காரியத்தை இனிதே முடிக்கும் பக்குவம் தெரிந்தவர். மாணவ முன்னேற்றத்தில் மகிழ்ச்சி கொள்பவர். உழைப்பின் மூலதனமாக விளங்குபவர். அள்ளும் பகலும் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கும் எமது கல்லூரியின் தாளாளர் டாக்டர் ஜெபின் ஜோஸ் அவர்களை தலைமை உரையை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். நிறைந்த அவைக்கு நன்றி. என்னை உலகுக்கு தந்த என் அம்மாவிற்கும் உலகத்தை எனக்கு தந்த இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் இதயபூர்வமான நன்றி. 15 வருடங்களாக இந்த சொர்ணா கல்வி நிறுவனத்தை சிறப்பாக நடத்தி வருவதற்கு உதவி புரிந்த இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றி. எல்லா கல்வி நிறுவனங்களிலும் ஆண்டுதோறும் ஆனுவல் டே அல்லது காலேஜ் டே அல்லது கல்ச்சுரல் டே அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ் டே இப்படியாக ஏதாவது ஒரு விழாவை நடத்தி ஆண்டு முழுவதும் மாணவ செல்வங்கள் புத்தகத்தோடு உறவாடி கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் அவர்களுடைய தனித்தன்மையை அல்லது தனித்திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு ஒரு மேடை அமைத்து கொடுப்பது எல்லா கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் அது ஒரு கடமையாகும். கடமை மட்டுமல்ல, அது மாணவர்களுடைய உரிமையும் கூட. அந்த வகையில் நம்முடைய கல்லூரியிலும் 15 வருடங்களாக இந்த கல்லூரி ஆண்டு விழாவானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வருடமும் RM25 என்ற தலைப்பில் என் மாணவ செல்வங்களோடு ஒத்துழைப்போடு இனிதே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க யாரை கூப்பிடலாம் என்று மாணவர்களோடு கலந்து ஆலோசிப்பது உண்டு. ஏனென்றால் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துவதே என் தங்கைமார்கள் தான். அப்படியாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக கேட்கும் பொழுது சின்னத்திரை விளம்பரங்கள், திரை பிரபலங்கள் இப்படியாக அவங்கள் அடிக்கோட்டு காட்டி எனக்கு பரிந்துரை செய்வார்கள், அவர்களை கூப்பிடுவோம் இவர்களை கூப்பிடுவோம் என்று. ஆனால் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக எனக்கு ஒரு மன உறுத்தல் இருந்து கொண்டே இருந்தது. கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களை உருவாக்குகின்ற இடத்தில் இருக்கின்ற பொழுது பொழுதுபோக்குக்காக மட்டுமே ஒரு நிகழ்வை நடத்திவிடக்கூடாது என்பதில் இந்த ஆண்டு உறுதியாக அதை முடிவெடுத்து கடந்த எல்லா ஆண்டுகளிலும் எனக்கு அன்புக்குரியவரும் சொர்ணா கல்வி நிறுவனத்தின் ஒரு அங்கத்தினருமான கோயில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியிலே தொடர்ந்து 4 முறை வெற்றி பெற்று ஒரு முறை செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சராகவும் இருந்து சிறப்பாக மக்கள் பணியாற்றி கோவில்பட்டியின் எம்ஜிஆர் என்று மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்படுகின்ற என் இனிய நண்பர் கடம்பூரார் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டு வருவது போல அழைத்தாலும் அழைக்காவிட்டாலும் உரிமையாக நான் உங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மாணவர்கள் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர். இந்த வேளையிலும் சிறிது நேரம் தாமதமானாலும் மனதிற்குள் திட்டு வாங்கினாலும் கதாநாயகன் போல இங்கு அமர்ந்திருந்து எங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்ல வந்திருக்கும் கடம்பூரார் அவர்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். நீங்கள் நினைக்கலாம், ஒரு முறையல்ல, 2 முறையல்ல, 3 முறையில் 4வது முறை 5 வருட ஆட்சியிலேயே அவ்வளவு ஆன்டி இன்கம்பன்சி வரும், எதிர்ப்புகள் வரும். நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் 5 பேரை திருப்திப்படுத்த முடியலை, ஒரு கிளாஸில் 50 பிள்ளைங்களை திருப்திப்படுத்த முடியலை, 10 ஸ்டாஃபை மேனேஜ் பண்ண முடியலை. தொடர்ந்து ஒரு சட்டமன்ற தொகுதியை முழுமையாக தன்னுடைய குடும்ப நண்பர்களாக பாவித்து நடப்பதால் மட்டும்தான் தொடர்ந்து ஒரு ஆளால் வெற்றி பெற முடியும். அது இந்த நம்ம சொல்கிற மாதிரி அது மேஜிக்கெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு அயராத உழைப்பு இருக்க வேண்டும், ஆழமான அரசியல் அறிவு இருக்க வேண்டும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நேர்மையாக மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற அந்த எண்ணம் மனதார இருக்க வேண்டும்.
ஒரு மாயாஜால வித்தையெல்லாம் காட்டியெல்லாம் மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெற முடியாது. இப்படியாக அயராது உழைத்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதான் நமக்கு திரும்ப வரும். அவங்க உண்மையாக மக்கள் உழைக்கிறதுனால தான் இந்த பிரபஞ்சம் அவங்களே அரியணை ஏற்றி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த ஒரு கதாநாயகன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நம்மளோடு கலந்துரையாட, கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து சொல்ல, உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்து சொல்ல வந்திருக்கிறார் என்பதில் பெருமிதம் அடைகிறேன். என் மாணவ செல்வங்கள் மூலமாக கோயில்பட்டியின் எம்ஜிஆர் திரு கடம்பூரார் அவர்களை மனதார வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக வரவேற்புக்குரியவர் எங்களோட ஜெரால்டு சார். நான் அவங்களோட இன்விடேஷனில் அவங்க ப்ரொஃபைலில் பார்த்து அவங்களோட படிப்பை போடலான்னு டைப் பண்ணேன். சத்தியமாக இடம் இல்லாமல் போனனால எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன். எம்ஏ, எம்எட், எம்ஃபில், பிஹெச்டி அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குது. ஒரு கட்டத்தில் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன். பேரை விட அதிகம் அவங்க படிப்பு தான். ஒரு நடமாடும் அறிவு களஞ்சியம்னு சொல்லலாம். நோபல் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனோட சேர்மேன், நோபல் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல், நோபல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், நோபல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், நோபல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல், நோபல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், லினி பப்ளிகேஷன்ஸ், இன்னும் ஃபியூயல் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்குறாங்க. நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டியூட் வச்சு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம். இவ்வளவு கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தி இவ்வளவு பிஸ்னஸ் மேக்னட்டாக இருந்து சிறப்போடு செயல்படுகின்ற ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் பர்சனாலிட்டி நமக்கு என் மாணவ செல்வங்களோட சிந்தனை ஓட்டத்திற்கு வடிகால் வெட்டும் விதமாக ஒரு நல்ல ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் பர்சனாலிட்டி சார் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களை உங்கள் சார்பில் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். அவர்கள் நேரடியாக எனக்கு இப்போது தான் அறிமுகம். ஜஸ்ட் ஃபோன் காலில் தான் 2 வாட்டி பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் இருவருடைய வருகையும் எங்கள் கல்லூரிக்கு பெருமை சார். இவங்க இருவருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு. இவங்களுடைய ஆரம்ப காலம் ஆசிரியர் பணியே. அதனால தான் இந்த கல்லூரி விழாக்கள்னா கடம்பூராரும் விடமாட்டாங்க, சாரும் விடமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பல கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்தி வர்றாங்க. ஆரம்பம் ஆசிரியர் பணியாக இருந்து மாணவர்களுக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற 2 நபர்களும் நமக்கு இந்த மேடைக்கு கிடைத்தது பெருமை. உங்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் சார். அடுத்தபடியாக வரவேற்குரியவர், அவங்க சொல்லும் போதே எனக்கு சிரிப்பு வரும். வடிவேல் சார், பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர், 20 ஆண்டுகளாக சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே ரோட்டரியில் இணைத்து கொண்டவர். நிறைய பேர் நாங்கள் ரோட்டரியில் இருக்கிறோம். ரோட்டரியில் சேர்ந்ததுக்காக ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணுவோம். ஆனால் மக்களுக்கு சேவை செய்யணுங்கிறதுனாலேயே ரோட்டரியில் இணைந்த ஒரே ஆள் கேட்டிங்கன்னா வடிவேல் ராமையா சார் அவங்க தான். அவங்களுக்கு எப்போ கால் பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு வேலையில் இருப்பாங்க. அந்த வேலை பிறருக்கானதாக இருக்கும். முந்தா நாள் நைட்டு கூட சாரை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறதுக்காக கால் பண்ணேன். சார், நான் இப்போ டிரைவிங்கில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சார், நீங்கள் இந்த நைட்டு எங்கே போகிறீங்க? இல்லை, ஒரு லேடிக்கு டிரைவிங் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. ஏன் லேடிஸுக்கு மட்டும்தான் சொல்லி கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு நான் வேறு கலாச்சேன். ஸோ பழைய பாடல்கள், தத்துவ பாடல்களை எல்லாம் டீகோட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணதில் சார் ரொம்ப கில்லாடி. சூப்பராக பேசுவாங்க. எப்போ பேசினாலும் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருக்கும். இப்படி தான் பேசுவாங்க. சார், சும்மா இருங்க சார், பார்த்துக்கலாம் சார், விடுங்க சார், இதுதானே சார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்படி எப்போ பார்த்தாலும் அமைதியாக எனக்கு நிறைய விதங்களில் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுவரைக்கும் ஒரு 3வது நபர் என்னை இன்ஸ்டியூட் குரூப்பில், ஃபேக்கல்ட்டி குரூப்பில் ஆட் ஆனதே கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டாஃபுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியலை. வடிவேல் சார் எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி குரூப்பில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு எங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறாங்க. நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க. அவங்களோட முன்னுரையில் அதை வாசிப்பாங்க. உங்களை மாணவர் சார்பிலே அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். அடுத்தது வரவேற்புக்குரியவர் உங்கள் பிரின்சிபல் மேடம். 15 வருடங்களாக ஃபினான்ஷியல் ட்ரஸ்டியாக இருந்து 15 வருடமும் காரணமில்லாத காயங்கள், அவசியமில்லாத அவமானங்கள், நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் மத்தியில் இந்த கல்லூரியை நடத்தி வருவதற்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து என்னோடு சேர்ந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களை உங்கள் சார்பிலே அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். 1% கூட பிள்ளைகளுக்கான நலன்களில்
காம்ப்ரமைஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க. நான் எவ்வளோ கன்வின்ஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒத்துக்கவும் மாட்டாங்க. அவ்வளவு நேர்மையாக சிறப்பாக தங்கைகளை எல்லாம் வழிநடத்தி வர்றாங்க. அவங்களை உங்கள் சார்பில் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். அடுத்து வரவேற்புக்குரியவர்கள் என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள். எப்போ பார்த்தாலும் சார் திட்டுறாங்கன்னே சொல்லுவாங்க. திட்டுறதுக்கு காரணம் இருக்கும், காரணம் இல்லாமல் நான் திட்ட மாட்டேன். அலெக்சாண்டர் உலகம் முழுவதையும் ஆண்டு அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நிருபர்கள் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, உங்களை இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு யார் காரணம் அப்படி என்று. அலெக்சாண்டர் எந்த அமைதி இல்லாமல் நிதானமெல்லாம் உடனடியாக பதிலளிக்கிறார். நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தது என்னுடைய அன்னை காரணம். இந்த உலகம் என்னிடத்தில் வந்ததற்கு என்னுடைய ஆசிரியரான அரிஸ்டாட்டில் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த உலகத்தை ஒரே குடைக்குள் கொண்டு வந்து ஆட்சி செய்த அலெக்சாண்டருக்கு அந்த நிலைக்கு வருவதற்கு அவருடைய ஆசிரியர் தான் காரணம். அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கின்ற நீங்கள் உங்களை நீங்களே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை தகுதிப்படுத்தி கொண்டு நம்ம பிள்ளைகளுக்காக நாம் இன்னும் இன்னும் அதிகமாக உழைக்க வேண்டும். நீங்கள் உழைப்பீர்கள், உண்மையாக இருப்பீர்கள், எந்த ஒரு பார்ஷாலிட்டி இல்லாமல் பிள்ளைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மகாபாரதத்தில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சீனில் ஒரு கிளிப்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். மொத்தம் எனக்கு அவ்வளோ அறிவெல்லாம் கிடையாது, எல்லாமே இரவல் அறிவு தான். இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது கூட இரவல் அறிவு தான். அதில் சின்ன ஒரு சீன் உண்டு, அது நிறைய பேர் கோடிட்டு காட்ட மாட்டாங்க. நானும் நிறைய பேரை கேட்டுட்டேன். மகாபாரதத்தை பற்றி அப்படி அடித்து விடுவாங்க, ஆனால் முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்டை மறந்துட்டாங்க. அதை தான் நான் இப்போ ஆசிரியர்களுக்காக சொல்ல போகிறேன். துரோணாச்சாரியர் எல்லா அரச குடும்ப வாரிசுகளுக்கும் எல்லா போர் வித்தைகளையும் கற்றுக் கொடுப்பார். குறிப்பாக அர்ச்சுனனுக்கு அந்த வில் வித்தையை வில் விஜயன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு. இதை ஒளிந்திருந்து மறைந்திருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர் இருக்கிறார், வேடவகுல வித்தகன் ஏகலவன். இன்றைய மாணவர்கள் எல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், ஏகலவன் யார்? நம்மெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, எனக்கு அப்பா இல்லை, அம்மா சரியில்லை, சொசைட்டி சரியில்லை, பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி சரியில்லை, நான் கலராக இருந்திருந்தா, நான் அழகாக இருந்திருந்தா, எங்கள் அப்பா சரியாக இருந்திருந்தா. எதுவும் இல்லாமல் ஒருவன் வில் விஜயன் என்று அழைக்கப்பட்ட அர்ச்சுனனை விடவும் வில் வித்தைக்காரன் ஆனான். இவனுக்கும் ஆசான், இவனுக்கும் ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியார் தான். ஆனால் இவனுக்கு துரோணாச்சாரியருக்கு சீடன் இவன் கிடையாது. உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இவன் துரோணாச்சாரியரை ஆசிரியராக ஏற்றுக்கொள்கிறான். துரோணாச்சாரியார் ஏகலவனை சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏனென்றால் நேரடியாக பார்த்தது கூட கிடையாது. துரோணாச்சாரியார் எல்லாருக்கும் வில்வித்தையும் மற்ற கலைகளை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இவன் மறைந்திருந்து ஒளிந்திருந்து எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்கின்றான். ஒரு நாள் துரோணாச்சாரியார் சகல சீடர்களை கூட்டிட்டு காட்டுக்குள்ளே போகிறாரு. அப்போ ஒரு 7 மரம் தாண்டி ஒரு வில்லம்பு பாய்ந்து கொண்டு செல்கிறது. அவர் அர்ச்சுனன்ட்ட கேட்குறாரு. அர்ச்சுனனும் அந்த வில்லம்பை பாயவில்லை, எய்தவில்லை. திரும்ப பார்க்குறாரு ஏகலவன். நீ யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். ஏகலவன் சொல்கிறான், நான் உங்களுடைய சீடன் தான் அப்படின்னு. இல்லை, நான் உன்னை பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு துரோணாச்சாரியார். இல்லை, நான் உங்களை பார்த்துருக்குறேன், நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் நான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன், இன்னும் எனக்கு அதிகமாகவே தெரியும், அப்படி என்ன உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு துரோணாச்சாரியர் கேட்குறாரு. இல்லை, எனக்கு நிசப்த கலை, சப்த கலை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அது என்ன கலை அப்படின்னு கேட்குறாரு. அமைதியாக இருக்கிற நேரத்தில் ஏதோ ஒரு சவுண்டு எங்கிருந்து வந்தாலும் என்னால் அதை கரெக்டாக எங்கிருந்து வந்தது என்று என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படி என்று சொல்கிறான். உடனே துரோணாச்சாரியார், சரி அதை நீ ஏற்படுத்தி காட்டு, நிறைவேற்றி காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நிசப்த நிலைக்கு வருகிறது அந்த சிச்சுவேஷன். அங்கே ஒரு நரி ஊளையிடுகிறது. அந்த நரி ஊளையிட்ட திசையிலிருந்து அந்த சவுண்டை பார்த்து ஏகலவன் அம்பு எய்கிறான். அம்பு எய்த திசையை நோக்கி பார்க்கிறார்கள். அங்கே நரி செத்து கிடக்கிறது. துரோணாச்சாரியர் அரண்டு போய் நிற்கிறாரு. என்னடா, நம்ம வில் விஜயன் அர்ச்சுனனை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம், இவன் என்னடா நம்மளை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு நமக்கு எதிராகவே வந்து நிற்கிறானேன்னு அவனை சீடனாக ஏற்றுக்கிறாரு. இங்கே தான் ஆசிரியர்கள் ஒன்று
சிந்திக்க வேண்டும். இந்த ஏகலவன்களை தான் நாம் உருவாக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இந்த ஏகலவனை போன்ற பிள்ளைகளை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும். ஏன் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் என்றால், அர்ச்சுனனுக்கு எதிராக என்றையாவது ஒரு நாள் இவன் வந்து விடுவான். ஏன்னா துரோணாச்சாரியார் தன்னுடைய பையன் அஸ்தமனைக்கு நிகராக அர்ச்சுனனை பார்த்து 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 வளர்க்குறாரு. தன்னுடைய மகனுக்கு நிகராக வளர்த்து விட்டிருக்கின்ற அர்ச்சுனனை என்றைக்காவது ஒரு நாள் இவன் போட்டியில் எய்து விட்டுருவான் அப்படிங்கிறதுக்காக குரு தட்சணையாக ஒன்று கேட்கிறார் ஏகலவனுக்கிட்ட, உன்னுடைய கட்டை விரலை எனக்கு கொடுன்னு. அது கொடுத்துருவான். தன்னுடைய ஆசிரியர் கேட்குறாருங்கிறதுக்காக கட்டை விரலை கொடுத்துருவான். அதுவே நாளடைவில் துரோணாச்சாரியார் இறக்குறதுக்கும் காரணமாயிடுச்சு. ஏன்னா அர்ச்சுனனிருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு, தன்னுடைய ஆசானை காப்பாற்றுறதுக்கு இவனுக்கு கட்டை விரல் இருக்காது, வில் அம்பை எய்து காப்பாற்றுவதற்கு. ஸோ ஒரு மாணவன் தன்னுடைய ஆசிரியருக்காக உயிரை கொடுக்கவும் முன்வர வேண்டும். அந்த மாதிரியான மாணவர்களை நாம் உருவாக்குகிற இடத்துல இருக்கிறோமா என்பதை நீங்கள் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏகவனைப் போல பணவாசமும் இல்லாமல் படிப்பு வாசமும் இல்லாத குடும்பத்திலிருந்து நிறைய மாணவர்கள் படிக்க வருகிறார்கள். வசதி படைத்தவர்கள் பல பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. ஏகவலனை போன்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு நம்மை போன்ற கல்வி நிறுவனங்கள் தான் இருக்கின்றன. ஆனால் அர்ச்சுனனை போன்று உருவாக்குகின்ற கல்வி நிறுவனங்களை விட ஏகலவனை போன்று அர்ச்சுனனை விடவும் பல மடங்கு சக்தி வாங்க எஃபிஷியண்டான ஸ்டூடெண்ட்டை நம்மளால் உருவாக்கி காட்ட முடியும். அதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்தபடியாக வரையறுப்புக்குரியவர் என்னோட அன்பு தங்கச்சிமார்கள், என்னோட பிள்ளைங்க, உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். உங்களுக்கு நிறைய நான் அட்வைஸ் சொல்லியிருப்பேன், நிறைய பேசியிருப்பேன், எப்போதும் பேசி உங்கள் கழுத்தையில் அறுத்திருப்பேன். ஆனால் இது வருகை தந்தவர்களோட சிறப்பு பேச்சுகள் எல்லாம் இருக்குது. அவர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுவாங்கள். இருந்தாலும் ஒன்று என் மாணவ செல்வங்களே, இந்த உலகம் எதையுமே ஈஸியாக உங்களுக்கு தந்து விடாது. நீங்கள் தான் அடம் பிடித்து இடம் பிடித்தாக வேண்டும். நீங்கள் தான் அடம் பிடித்து இடம் பிடித்தாக வேண்டும். எந்த இடமும் ஈஸியாக கிடைக்காது. இன்றைக்கு 20 ஆண்டுகளாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ உழைப்புகள். 3/4 மணி நேரம் சொன்ன டைமுக்கு லேட்டு. அது ஏன் லேட்டுன்னு தெரியுமா? நான் கூட திட்டிகிட்டே இருந்தேன். காந்திராஜ் சார்கிட்ட கூட திட்டிகிட்டு இருந்தேன். அவங்க கிளம்புற நேரம் தான் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு. 26 வயதான பையன். அந்த 26 வயதான பையன் இறந்ததுக்கு போகாமல் துக்கம் விசாரிப்பதை விடவுமா இன்னொரு நிகழ்ச்சி முக்கியம். அதனால தான் அவங்க இன்றைக்கும் தொடர்ந்து மக்கள் மனதில் இடம் பெற்றிருக்கின்றார்கள். ஸோ எதுவுமே ஈஸி கிடையாது, ஆனால் எல்லாமே சாத்தியம். என் மாணவ செல்வங்களை, நீங்கள் ஒன்றுக்கு மட்டும் நன்றி கடன் பட்டவர்கள். ஒன்றுக்கின்றா 3 பேருக்கு நீங்கள் நன்றி கடன் பட்டவர்கள். நீங்கள் வேறு எதுவும் யாரும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. ஆனால் நீங்கள் அந்த நன்றி கடனை செலுத்தியே ஆக வேண்டும். ஒன்று, காட்டு வெயிலில் களப்பிடுங்கி நடு வெயிலில் நின்று வேலை பார்த்து உங்களையெல்லாம் படிக்க வைக்கின்ற உங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்கள் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும். 2வது, உங்கள் குருமார்களுக்கு நீங்கள் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும். அது கல்லூரியாக இருக்கலாம், உங்கள் ஆசிரியராக இருக்கலாம், ஒரு சர்ச்சு ஃபாஸ்டராக இருக்கலாம், ஃபாதராக இருக்கலாம், உங்கள் மென்டராக இருக்கலாம். அவங்களுக்கு நீங்கள் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும். 3வதாக, நீங்கள் வாழ்வதற்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்கின்ற இந்த சமூகத்திற்கு நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும். அந்த நன்றி கடன் ஒன்று தான். நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும், நன்றாக படித்து பாஸ் பண்ண வேண்டும், நல்ல முறையில் உங்கள் வாழ்க்கையை தகவமைத்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் நல்ல முறையில் வாழ்கிறது என்றாலே நீங்கள் செய்யக்கூடிய நன்றி கடன் தான். வேறு இந்த சொசைட்டியும் ஒன்றும் கேட்க போகிறதில்ல, உங்கள் ஆசிரியர்களும் உங்கள்கிட்ட இந்த எதுவும் கேட்க போகிறதில்ல. நீங்கள் வாழ்ந்து நலமோடு வளமோடு சந்தோஷமாக இருக்கிறதே நீங்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்றி கடன். அந்த நன்றி கடனை நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். நன்றி தங்கைகளே. அடுத்தபடியாக நன்றிக்குரியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ரொட்டேரியன் முத்துமுருகன் சார், நடராஜன் சார், முத்து சார், நிறைய மீடியா பர்சன்ஸ் இருக்கிறீங்க. உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ், வாசவி ஸ்டுடியோ, விஎஸ்எஸ் சவுண்ட்ஸு, வெங்கடேஷ் அண்ணனுக்கும் ஆப்ரேட்டருக்கும் நன்றி. இந்த மகால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஒரு அஃபோர்டபுள் இதுக்கு கொடுத்த விநாயகர் ரமேஷ் அண்ணனுக்கு நன்றி. அதோட மேனேஜர் முத்து சாருக்கு நன்றி. இப்படியாக அனைத்து நபர்களுக்கும் எங்கள் கல்லூரியின் சார்பிலே மாணவ செல்வன் மூலமாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன். 15 வருடங்களாக எங்கள் கல்வி நிறுவனத்திற்கு மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற எனக்கு வெல்விஷராக இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. குறிப்பாக என் முத்துமுருகன் சார்,
ரொம்ப நன்றிக்குரியவர், அன்புக்குரியவர். உரிமையோடு பேசி பழகி திட்டி கடிந்து கொண்டு மாறி மாறி ஆர்கியூ பண்ணுற அளவுக்கு எங்கள் நட்பு இருக்கின்றது. இப்படியாக அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் வருகையால் நம்முடைய இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையுடனும் நம்ம கல்லூரி பெருமை அடைகிறது என்ற மகிழ்வுடனும் விடைபெறுகின்றேன். அனைவருக்கும் புத்தாண்டு மற்றும் கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். வருகின்ற ஆண்டு உங்கள் இல்லங்களும் உள்ளங்களும் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும். நன்றி நன்றி. வந்தாலே குளிர் காத்தோடு சேர்ந்து நம்ம மனசையும் சூடாக்கி வருபவர் ஒருத்தர் தான். இங்கிலாந்தில் சுற்றி திரிந்தவர் இப்போ ஸ்கூட்டியில் வந்தாரோ ரெயின்டீரில் வந்தாரோ, ஆனால் எப்படியோ வந்துட்டார். ஜிபிஎஸ் இல்லாமலும் கூகுள் மேப் உதவி இல்லாமலும் ஒரே இலவில் உலகம் முழுக்க சுற்றி எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியை டெலிவரி செய்யும் ஒரே நபர். டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பிஹெச்டி முடித்த ஒரே நபர் யாருன்னு தெரியுமா? நம்மளோட கிறிஸ்மஸ் தாத்தா தான். இவர் வரும் இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு லீவ் லெட்டர், சேடுக்கு ரெசிக்னேஷன், ஆனால் ஸ்மைலுக்கு பெர்மனன்ட் போஸ்டிங் தான். அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் வந்திருக்காரு. கிஃப்ட் கொடுக்க மட்டும் இல்லை, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு
கொண்டிருக்கிறார். அதிக நண்பர்களை ரோட்டரி சங்கத்தில் இணைக்க வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர். பழைய பாடல்கள் மூலமாக அனைவருக்கும் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுக்கிறார். இப்படியாக தனிப்பட்ட முறையிலும் ரோட்டரி சங்கம் மூலமாகவும் இந்த சமுதாய மக்களுக்காக சிறப்பாக சேவையாற்றி வரும் ரொட்டேரியன் இன்ஜினியர் வடிவேல் ராமையா, பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் விருதுநகர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம சொர்ணா இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஆண்டு விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கொஞ்சம் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா தான் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்க முடியும். எனக்கு சொர்ணா இன்ஸ்டிடியூஷன் சொன்ன உடனே உங்களுடைய சேர்மன் ஜெபின் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்கிட்ட என்ன கேட்பாருன்னா, சார் என்னுடைய பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக படிப்பை கற்றுக் கொடுக்கணும், நல்ல வேலைக்கு போகணும், ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதைத்தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. நல்ல ஒரு கதை சொன்னார், நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. ஒரு துரோணாச்சாரியார் மாதிரி உங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்தில் வந்த ஆசிரியர் கட்டவரலை கேட்ட மாதிரி இவர் கட்டவரலை கேட்க மாட்டார். ஆனால் உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையை நல்லபடியாக கொடுப்பார். ஸோ நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி. ஒரு கல்வி நிறுவனம் ஒரு ஆண்டு விழா கொண்டாடுவது என்பது பணத்தை செலவழித்து நேரத்தை செலவழிப்பது மட்டும் அல்ல. ஏதோ ஒரு செய்தி நம் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களை வைத்து அவர்கள் வீட்டிற்கும் மனதிற்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு சிறப்பு. அதன் அடிப்படையில் இந்த ஆண்டு நம்ம சேர்மன் எப்படி பண்ணியிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 பேரை அழைத்திருக்கிறாரு. அப்படி அழைக்கும் பொழுது 2 பேருமே மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள். மேடையில் இருக்கக்கூடிய 2 சிறப்பு விருந்தினர்களும் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் மாணவிகளே. ஒருவர் அரசியல்வாதி அப்படின்னு வெளியே கண்ணோட்டத்தோடு நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் அவர் அரசியல்வாதி மட்டும் அல்ல. அதே போன்று இன்னொருவர், இந்த இருவருமே ஆசிரியர்கள். முதலில் நாம் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும். ஏன்னா மாணவர்களை எப்படி வழிநடத்த வேண்டும் என்று. இந்த 2 பேரையுமே நான் சிறப்பு விருந்தினர் அவர் நம்ம எம்எல்ஏ அவர்களை தொலைக்காட்சியிலும் பல இடங்களில் தூரத்தில் இருந்தும் பார்த்து ரசித்தது உண்டு. அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் உன்னிப்பாகவும் கவனித்தது உண்டு. அதே போன்று இன்னொரு விருந்தினர் ஜெரால்டு ஞானரத்தினம், அவர் மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனத்தை நடத்திட்டு வர்றாரு. ஸோ இவர்கள் 2 பேரும் இன்று ஒரு செய்தி உங்களிடையே சொல்ல இருக்கிறார்கள். அதை நீங்கள் கவனமாக கேட்கணும். அதுதான் என்னோடய விருப்பம், அதுதான் என்னுடைய ஆசை. ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு நான் விடைபெறுகிறேன். அவர்கள் தான் பேச வேண்டும். ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, எம்ஜிஆர் நமது தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் வந்தது. நான் எந்த அரசியல் கட்சியும் கிடையாது, இன்று வரையில் எந்த கட்சியிலும் இல்லை. ஆனால் அந்த எம்ஜிஆர் நமது தெய்வங்கிற படத்தை நிச்சயமாக நம்ம பார்க்க வேண்டும். அதில் என்ன ஒரு கருத்து வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பாடல் வரும், கருணை இருந்தால் வள்ளலாகலாம், கடமை இருந்தால் வீரனாகலாம், பொறுமை இருந்தால் மனிதனாகலாம், இந்த 3ம் இருந்தால் தலைவனாகலாம்னு முதல்ல ஒரு ஸ்டான்ஸாக ஓடிடும். ஓடி முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அந்த ஸ்டான்ஸாக வரும். அப்போ கருணை இருந்தால் வள்ளலாகலாம்ங்கிற வரி வரும் பொழுது எம்ஜிஆர் வாளியில் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, வள்ளல் ஆயிடுறாரு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடமை இருந்தால் வீரனாகலாம்ங்கிற வரி வரும். அவர் மீட்டிங்கை முடிச்சுட்டு ஹெலிகாப்டரில் அப்படி மேலே ஏறுவார், கேமரா தூக்குவாங்க, கண்ணு கட்டுற தூரத்துக்கு மக்கள் இருப்பாங்க. அப்போ சலிட்டு போலீஸெல்லாம் சலிட்டு அடிச்சுட்டு போவாங்க. இந்த 3ம் இருந்தால் தலைவனாகலாங்கிற வரி வரும். முதலமைச்சங்கிற டேபிளில் கையெழுத்து போட்டுக்கிருப்பார். அப்படியே புல்லரிச்சு போகும். உண்மையிலே அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எம்ஜிஆரை தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருக்குறோம், ஒரே ஒரு முறை நேரில் சந்திச்சிருக்கிறோம். ஆனால் உங்கள் சேர்மன் சொன்ன மாதிரி கோவில்பட்டி எம்ஜிஆர் உண்மையிலே அவரை பாராட்டணும். ஏன் தெரியுமா? மேடைக்கு வந்ததுலேருந்து நான் சைக்காலஜியும் படிச்சிருக்கிறேன், நிறைய பேரோட மனசையும் புரியக்கூடிய சக்தியை கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரு. மேடையில் வந்ததுலேருந்து கீழே இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் இங்கேருந்து அவர் வணக்கம் சொல்கிறதையும் அவரை அறிமுகப்படுத்துவதையும் ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் தன்னுடைய இதயத்தில் எப்படி வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள்.
சரி சார், அவர் இதயத்தில் அவர் வச்சுட்டு போகிறாரு, எங்களுக்கு என்ன இதனால் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே. மாணவிகளே, ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் மட்டும் அறிவாளியாகவோ இல்லை பணக்காரராகவோ இருந்தால் மட்டும் முடியாது. நிச்சயமாக அன்பு இருக்க வேண்டும், அரவணைப்பு இருக்க வேண்டும். அது போன்று தான் இன்று நமது சிறப்பு விருந்தினர் நமது கடம்பூர் ராஜு ஐயா அவர்கள் மிக அருமையாக அவரது நட்பை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார். அவர்களுக்கு நாம் சிறப்பு கைதட்டணும் நிச்சயமாக. ஏன்னா ரொம்ப புல்லரிக்க வேண்டிய விஷயம். எங்கள் இதெல்லாம் ஜென்மத்துக்கும் யாருக்கும் வராது. மேடை கூப்பிட்டு அவராட்டம் இருப்பாங்க, இறங்கி போயிடுவாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் மரியாதை செய்கிறார். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொருத்தர், இவர் அன்பில் ஒரு எப்படி வழி நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம். இன்னொருவர் ஜெரால்டு ஞானரத்னம். அவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்லூரி வைத்திருக்கிறார், பெண்களுக்கான கல்லூரி. ஒரு பள்ளிக்கூடம் வச்சுருக்கிறாரு. கிட்டத்தட்ட 2500 பேருக்கு மேலே படிக்கிறாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தில். ஒரு 15 ஆண்டு காலமாக நானும் சாரும் நண்பர்கள். அவர் இடத்துல போனால் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் முடிவு எடுக்கக்கூடியதும், அவர் கல்லூரியை சிறப்பாக நடத்துவதிலும் ஆளுமை. ஒரு மனிதனுக்கு அன்பு இருக்க வேண்டும், ஆளுமை இருக்க வேண்டும். ஆளுமை இல்லை என்றால் நாம் எந்த நிகழ்ச்சியையும் சிறப்பாக செய்ய முடியாது. அப்போ இன்னொரு விருந்தினர் சிறந்த ஆளுமை படைத்த ஜெரால்டு ஞானரத்னம் அவர்களை நாம் அவரை கரவொலி எழுப்ப வேண்டும். மிக அருமையான அவர் ஒருத்தரையும் எந்த ஸ்டாஃபையும், நான் என்ன கூடவே இருக்கிறேன், ஒரு ஸ்டாஃபை கூட கோபித்தது கிடையாது, மாணவர்களையும் கோபித்தது கிடையாது. இவரை பார்த்தோன்னே எல்லா மாணவர்களும் நின்று விஷ் பண்ணிவிட்டு சிரிச்சிட்டு போவாங்க, கை கொடுத்துருப்பாங்க. தப்பு செஞ்சால் கூட அழகாக கூப்பிட்டு கண்டிப்பார். அதே மாதிரி நிர்வாகத்திறன், அவருக்கு சிறந்த நிர்வாகத்திறன் ஈடு இணை யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. டக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுப்பார், சார் இதுதான் சார். அப்போ இந்த 2 ஜாம்பவான்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு செய்தியை சொல்வதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் 2 பேர் தான் பேச வேண்டும். நாம் எல்லோரும் கேட்டு நீங்கள் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். திருமலை முத்துக்குமார சுவாமி சார் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அறிவு சார்ந்த அவையோரை அற வளர்க்கின்ற அன்னை இனமே, இன்றைய நாள் உலக பதிவேட்டில் பொறிக்கப்படுகின்ற பொன்னான நாள். ஏனென்று சொன்னால், இந்த சொர்ணா கல்லூரி அவர்கள் என்னை அழைத்து அந்த கல்லூரியிலே பேச வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள். என்னுடைய அன்பு இளவல் முத்துமுருகன் என்னை அழைத்து அங்கு சிறப்பு செய்தார்கள். அந்த நன்றி கடனாய் இன்றைக்கு 15வது ஆண்டு விழாவில் என்னை கூட்டு வாழ்த்த சொல்வது உங்களுடைய மாணவர்களுடைய எண்ணங்களில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வை இங்கே உங்கள் தாளாளர் பெருந்தகை அவர்கள் பேசுவதை பார்த்தால், ஒரு புத்தகத்தை திருப்பி பார்த்தோமானால் அதனுடைய கருத்து சுவையை நாம் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய தாளாளர் சிறந்த தாளாளர் என்பதை நான் முதலில் அவருக்கு தமிழ் சார்ந்த வணக்கத்தை படைத்துக் கொள்கிறேன். இங்கே ஞானரத்னம் இங்கே அமையப்பட்டிருக்கிறார்கள். பெயரிலே ஞானம் அமையப்பட்டிருக்கிறது, ரத்தனமாகவும் அமையப்பட்டிருக்கின்றார். அதனால் கல்லூரிகளிலே அவர் சிறப்பு செய்கின்றார். எங்களுடைய அன்பு என்பது 3 எழுத்து, அறிவு என்பது 3 எழுத்து, அன்னை என்பது 3 எழுத்து, வெற்றி என்பது 3 எழுத்து. இந்த வெற்றி என்ற 3 எழுத்தை இன்றும் தலைத்து கொண்டிருக்கின்ற இன்றைய கோயில்பட்டியினுடைய புரட்சி திலகம் ஐயா கடம்பூர் ராஜ் அவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்து சிறப்பாற்றியிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக சொன்னால், அவர்கள் எங்களுடைய தந்தையின் மாணாக்கர். கோவேனா கல்லூரியில் அதை நான் சிறப்பு சொல்ல வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால், அவர் பதித்த களங்களிலே நானும் பதித்திருக்கிறேன். பல்வேறு களங்கள் நாங்கள் சந்தித்த களங்கள். எங்களுடைய சின்னப்பா அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர், விளாத்திகுளத்தை சார்ந்த அவர்களும் எங்களுடைய தந்தையினுடைய மாணவர் என்கின்ற பெருமையை உங்களிடத்திலே நான் பெருமை காட்டி சொல்கிறேன். இப்படிப்பட்ட நல்லோர்களை அழைத்து சிறப்பு செய்கிறது இந்த சொர்ணா நிறுவனம். இங்கே ரொட்டேரியனிலிருந்து அமையப்பட்டிருக்கின்ற சமூக ஆர்வலர் பெருந்தகை ஐயா அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது, இதனால் இவன்கண் முடித்தற்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார்.
அதைத்தான் அவர் பெருமையாக இங்கே தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை எடுத்து சென்று உங்களுடைய முதல்வர் பெருந்தகை அம்மையார் அவர்கள் பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாய் இங்கே அமைய பெற்றிருக்கின்றார். அவர் பட்ட இன்னல்களும் அவர் பட்ட தொல்லைகளும் 15 ஆண்டுகளாக அவர் உருண்டோடி அந்த நிறுவனத்தை தூக்கி நிற்க அவர்களுக்கு பலத்த கரவொலி எழுப்ப வேண்டும் என்று உங்களுடைய மாணவர்களிடத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் ஒரு செயலை தொடங்கின்ற பொழுது அதனுடைய துவளாமல் செய்ய வேண்டும், மன உறுதிப்பாட்டோடு செய்ய வேண்டும். அழகாக சொல்வார்கள், கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு, இது 3 தான் உங்களுக்குரிய ஒரு கோட்பாடு என்று சொல்லி எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெருந்தகை அவர்கள் நான் எங்கே சென்றாலும் எங்கே அமர்ந்தாலும் என்னை அவர் குறிப்பிடாமல் அவர் விடமாட்டார்கள். என்னை மட்டுமல்ல, அவையில் யாரெல்லாம் அவருக்கு தெரிகிறதோ கண்ணீர் படுகிறவரை தன் எண்ணத்தில் உருவாக்குகின்ற ஒரு பெருந்தகையாளர் ஐயா கடம்பூர் ராஜ் அவர்கள். அவருடைய தந்தை மறைவுக்கு நாங்கள் சென்றிருந்தோம். இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட செல்லுகின்ற பொழுது ஐயா அவர்கள் உள்ளே அங்கே இருந்தார்கள். நான் சென்ற உடனே என்னை பார்த்து ஓடோடி வந்தார்கள். அந்த பணிவும் கனிவும் தான் ஒருவரை உயர்த்துகிறது. அதைத்தான் வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லுகிறான், இணைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் என்று வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லுகிறார். அந்த ஆன்ற பெருமை இங்கே அமையப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 15வது ஆண்டு விழாவிலே இணையும் இங்கே அழைத்து பெருமை சேர்த்த பேர் உள்ளத்திற்கும் என்னை இந்த இடத்தில் குணர்ந்து நிப்பாட்டுகின்ற என் தாய் தந்தையருக்கும் தமிழ் சார்ந்த வணக்கத்தை படைத்து கொண்டு நேரம் கருதி, ஏனென்று சொன்னால் இவர்கள் நண்பகல் 12 மணிக்கே இந்த பிள்ளைகள் வந்து விட்டார்கள். அவர்களுடைய சோர்வுத்தன்மையை நானும் மீண்டும் சோர்வாக்காமல் உங்களுடைய இந்த கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களோடு அருமையாக இங்கே வணக்கம் செலுத்தி சென்றிருந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா அவருக்கும் தமிழ் சார்ந்த வணக்கத்தை படைத்து கொண்டு நாளைய உலகம் புதிய உலகமாக அமைய வேண்டும். 2026 இந்த சொர்ணா உலக அரங்கில் இடம்பெறும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும், என் இளவல் முத்துமுருகனுக்கும், தலைமையேற்ற தாளாளர் பெருந்தகைக்கும், முதல்வருக்கும், ஞானரத்னம் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்னையாய், தந்தையாய், அன்பாய், கனிவாய் ஆற்றுகின்ற எங்களுடைய, அதாவது கந்தனுக்கும் குடியிருப்பார், கடம்பனுக்கும் குடியிருப்பார், செல்வனுக்கும் குடியிருப்பார், ஏழைக்கும் போய் குடியிருப்பார் ஐயா கடம்பூர் ராஜ் அவர்களையும் வாழ்த்தி ரொட்டேரியன் அவர்களையும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என கூறி வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், செவிமடைத்த மாணவ மாணவர்களுக்கும் இதுபோன்று நீங்கள் உயர்ந்து வர வேண்டும் என்று கூறி உள்ளவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் வேண்டும் வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Once again, good evening all esteemed dignitaries, respected faculty member and my dear friends. A very warm welcome to this magnificent evening where we celebrate talent, discipline and creativity. And I am Divya Narthini. We are thrilled to be your host for a night that promises to be a spectacular showcase, both vibrant culture and athletic excellence. Tonight, we honor the dedication that fuels the artist's soul and the spirit that drives the athlete victory. May I please request Mr. Kadambur Raju sir step forward to present the awards. Second prize, Gomadi Swati and Singalakshmi. Paramagudi first prize, Nusratullah Hasina. Second prize, Karunya. என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரைஸ் வாங்குறப்போ. சோலோ டான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் ஜாஸ்மின்.
சந்தியா. பரமக்குடி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ராஜேஸ்வரி. செகண்ட் பிரைஸ் நந்தினி. மெஹந்தி காம்படிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் செண்பக சுமதி அண்ட் முகேஸ்வரி. செகண்ட் பிரைஸ் லக்ஷ்மி பிரபா. பரமக்குடி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் காருண்யா. செகண்ட் பிரைஸ் இர்ஃபானா. ரங்கோலி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ராஜபிரியா. செகண்ட் பிரைஸ் பத்ரகாளி அண்ட் சந்தியா. பரமக்குடி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் நம்பீஸ்வரி. செகண்ட் பிரைஸ் தாயநந்தினி. சாரி டிராப்பிங் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அபிராமி. செகண்ட் பிரைஸ் ஜாஸ்மின். பரமக்குடி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் காருண்யா. செகண்ட் பிரைஸ் அஸ்வினி நம்பீஸ்வரி. ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் கேரம் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஸ்வஸ்திகா பூங்கவிதா. செகண்ட் பிரைஸ் பிரியதர்ஷினி தனலக்ஷ்மி. செஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் நஸ்ரதுல் அசீனா. செகண்ட் பிரைஸ் சுபா கீர்த்தனா. என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
சத்யா. கபடி. என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கிளாப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். வின்னர்ஸ்க்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கொக்கோ வின்னர்ஸ் பிருந்தா, மகேஸ்வரி, மதிகலா, சித்ரா தேவி, கண்ணன், உதயசந்தியா, மதுபாலா, அபிநயா, காஞ்சனா, பவித்ரா, முருகலட்சுமி, காவேரி.